Hello, dear students. Let us to discuss some multiple choice questions on chapter number 1, that is electric charges and fields. Okay, there are some important terms. Okay, so the SI unit of charge is coulomb. Okay, so charging means adding or removing the electrons. Okay, some properties of charges. Okay, quantization of charge. Okay, see, by adding n number of electrons, the electron that body get negatively charged, and the charge of the body is q equal to n times c, and e is the charge of the electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so if the body is uncharged means, so number of positive charge equal to number of negative charge, that is electrically neutral. So Coulomb's law is the force between two charges separated by distance r is 1 upon 4 pi epsilon naught magnitude of q1 q2 by r square. So the value of epsilon naught is 8.854 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton per meter square. If the charges are separated by distance r and the space between two charges other than air or vacuum, then the force is less as compared to the force between two charges in vacuum. Okay, the ratio of the force between two charges in air or vacuum to the medium is called relative permittivity, and it is denoted by symbol epsilon r. So one more term, electric field, that is force per unit charge, and the SI unit is Newton per coulomb or volt per meter. Okay, so now let us to discuss some questions. So question number 1 is, a force of 4 Newton is acting between two charges in air. If the space between them is completely filled with glass, then the new force will be. Okay, so just we have discussed ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two charges in air, okay, is 8 Newton. So ಹಾಗಾದರೆ, so the new force, you can call this as F dash equal to F divided by epsilon r. Okay, so that is 4 divided by 8, 0.5. So 0.5 Newton is the answer. Okay, go for next question. Question ಇದೆ ನೋಡಿ, two unlike charges attract each other with a force of 10 Newton if the distance between them
if the distance between them is doubled. Okay, the force between them is, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಓದಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ F is inversely proportional to square of the distance. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಇತ್ತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? 2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸು 10 ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 4, 1/4 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ we can call F dash equal to F divided by square of the distance, that is double means 4. So idu 10 ide, 10 upon 4, 10 upon 4 is 2.5. okay, so option 4 is the correct one here. Okay, then go for next question. Three charges minus q plus q and minus q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. The resultant electric force on a charge plus q placed at the centroid O of the triangle. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಗಿದೆ. ಎ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ force on a charge q which is placed at the centroid O. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು? ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ q. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ so suppose the distance between these two charges, ಈಗ ನಾವು x ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ the force is 1/4 epsilon naught q1 q2, that is magnitude of q1 q2, that is q square ಆಗುತ್ತೆ, divided by
x square. Okay, and similarly the force between these two charges minus q plus q and the distance the force between this q and this q. Okay, the magnitudes ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ centroid of that triangle. Okay, so now the distance of the centroid from each charge is, let you can call it as x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ a divided by √3. Okay, a divided by x equal to a divided by √3. ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಎಫ್. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ f1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ f2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2f1 f2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ 120 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1/2. ಸೊ f1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು f2 ಇರೋದ್ರಿಂದ f1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ f1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2f1 f2 means f1 f square minus 1/2. So finally we are getting the resultant of these two. ಇವೆರಡು ಥರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಥರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ the distance is same, it is also f. ಹಾಗಾದರೆ instead of these two, the resultant of these two, ಇವೆರಡು ಥರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟಂಟು ಎಫ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಸೊ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2f. ಎರಡು 2 ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2f ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2f ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಫನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. 2 ಇಂಟು 1/4/5 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, a by √3. x square means a square by 3. a square by 3. So that 3 goes to numerator and 2 ones are 2 2s are. So finally getting ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 3q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ 4π ಇತ್ತು. 2 ones are 2 2s ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ 2π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ a square as usual. Okay, this is the final answer, that is option 4 is the correct one. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌದಾ, ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದೇನು, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸು, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 2, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸೋಣ. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1² + F2² 2F1 F2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ F1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 120 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫ್. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ನರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಫ್, ಇದೊಂದು ಎಫ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 2F ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 1/4πε0 Q1 Q2 ದಟ್ ಈಸ್ Q² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. So we can discuss the remaining questions in next video class. Okay, thank you.